Hello friends, welcome again to Photoshop Punjabi, and if you're watching my channel for the first time, I'll be doing this video in my own language, Punjabi. So, if you're an English user, please refer to the subtitles. Hello दोस्तों, सत श्री अकाल। पिछली बार मैं अपनी वीडियो च कवर कीते सीगे मार्की टूल ते लासो टूल, ते इस बार अगले सिलेक्शन टूल्स कवर करन जा रहे हैं, जिन्हां चों सब तो पहला है क्विक सिलेक्शन टूल। क्विक सिलेक्शन टूल बाकी टूल्स नालों वरतना काफ़ी ज़्यादा आसान है। ਇਹਦਾ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦਿਖਾਣਾ किस तरह ਆਪਾਂ यूज़ करते हैं। सब तो पहला मैं जूम करूँगा अपनी फोटो च। मैं फोटो इस तरह की चूज़ की जिहदे विच काफ़ी सारे कलर वेरीएशनस ने, जिहदे नाल तुहानूं समझाउण दे विच काफ़ी आसानी रहेगी। सब तो पहला मैं जूम इन करदा। ये भी मैगनैटिक लासो टूल दे वांगू ही काम करता है, बट थोड़ा जिहा फर्क है। बट मेन प्रिंसिपल वही है कि जदों आपां किसी भी चीज़ नूं सिलेक्ट करते हैं, जदों दे कॉन्ट्रास्ट दे विच थोड़ा जिहा चेंज आंदा तां ओह उस चीज़ नूं नहीं सिलेक्ट करदा, बल्कि जिहड़े उहदे नाल दे कलर सेम ने उन्हां चीज़ां नूं सिलेक्ट करदा। बट लासो टूल च की सीगा, ओह सिर्फ एक पाथ क्रिएट करदा सीगा जिहड़ा आपां सिलेक्ट करदे सी। मैं तुहानूं एक बार दुबारा तो दिखा दिंदा। जिद्दां मैं इत्थे क्लिक कीता ते इह अगे जांदा जांदा एक पाथ क्रिएट करेगा जिन्हों आपां सिलेक्ट कर सकते हैं। ते जिहड़ा साडे कोल रीफाइन क्विक सिलेक्शन टूल जिहड़ा आ जांदा, ओनू जे आपां क्लिक करिए तां ओह पूरा दा पूरा एरिया कवर करेगा। कुछ इस तरह तुसी देख सकते हो कि जदों आपां सिलेक्ट करते हैं अपने आप देखता है कि कलर दे विच कितना फर्क है, ते उहदे हिसाब नाल ही सिलेक्शन अपनी बनांदा। इत्थे कलर जिहड़ा हैगा पहले चौक नालों थोड़ा जिहा सेम है, तां करके कलर थोड़ा जिहा बाहर नूं जा रहा इस साइड ते इत्थे कलर दे विच वेरीएशन थोड़ा ज़्यादा, जिवें बिल्कुल कलर एकदम लाइट तो ग्रीन दे विच चेंज हो रहा, तां करके इहदे विच एक परफेक्ट एज जिहड़ी आपां थोड़ी जी दूरों दी देख सकते हैं। ते चौक मैं सिलेक्ट कर लिया। जे मैं इत्थों दी सिलेक्ट करा ये वाला चौक, तां तुसी देखोगे कि इत्थों दी जित्थों दी कलर विच चेंज आ रहा सीगा उत्थे उत्थे साडी एज बन गई आ। ते हुण मैं डी सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल डी। ते तुसी एक चीज़ देखोगे जदों भी आपां क्लिक ते ड्रैग करते हैं, नवीं सिलेक्शन नहीं बनांदा, यह सिलेक्शन दे विच ऐड करदा। ये इसलिए क्योंकि जदों आपां ऑप्शन बार ते देखिए तो साडा जिहड़ा टूल दा ऑप्शन जिहड़ा हैगा ऐड टू सिलेक्शन सिलेक्टेड आ। जे आपां न्यू सिलेक्शन सिलेक्ट करिए तो जदों भी आपां सिलेक्ट करते हैं तो हमेशा यह नवीं सिलेक्शन बनाएगा इस तरह। ते जे आपां कुछ इदां दी सिलेक्शन बनाती जिहड़ी आपां सिलेक्ट नहीं करनी सीगी, तां पहलां तुसीं की कर सकते हो कि ऑप्शनस बार दे विच ही जाओ ते इत्थों सबट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन चूज कर लो। ते जिहड़ी भी चीज़ तुसीं सबट्रैक्ट करनी है सिलेक्शन दे विचों उहदे ते क्लिक ते ड्रैग करो, तां जिहड़ी भी चीज़ आपां सिलेक्ट नहीं करनी उन्होंने ये डी सिलेक्ट करना शुरू कर देगा कुछ इस तरह, या फिर ये पूरा दा पूरा सही। मैं टूल का साइज थोड़ा जिहा वड्डा करा ते तां थोड़ा आसान रहेगा इस तरह। ते एक होर चीज़ तुसी की कर सकते हो, बाय डिफॉल्ट जिहड़ा हैगा साडा ऐड टू सिलेक्शन ही सिलेक्टेड हुंदा ऑप्शनस बार दे विच। ते जे तुसी सबट्रैक्ट भी करना तां तुसी की कर सकते हो, जदों तुसी देखोगे जदों मैं आल्ट प्रेस करदा अपने टूल जदों सिलेक्ट कीता हुंदा तां ये सबट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन दे विच टॉगल हो जांदा। जदों मैं आल्ट प्रेस कीता सबट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन, ते जदों मैं आल्ट प्रेस नहीं कीता तां ऐड टू सिलेक्शन। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ मैं सिंपली क्लिक एंड ड्रैग करदा ਤਾਂ ਇਹ सिलेक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ऐड करदा। मैं साइज थोड़ा ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਕਰਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ मैं क्लिक ਤੇ ड्रैग करदा ਹਾਂ सिलेक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ऐड करदा, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ मैं आल्ट प्रेस करके क्लिक ਤੇ ड्रैग करदा ਤਾਂ ਇਹ सिलेक्शन ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ सबट्रैक्ट करदा।
ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਡੀਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਕੁਇਕ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਟੂਲ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡਾ ਮੈਜਿਕ ਵੌਂਡ ਟੂਲ। ਇੱਥੇ ਰਿਹਾ ਮੈਜਿਕ ਵੌਂਡ ਟੂਲ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਡੀਸਿਲੈਕਟ ਕਰੂੰਗਾ ਕੰਟਰੋਲ ਡੀ ਦਬ ਕੇ। ਕੰਟਰੋਲ ਡੀ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਡੀਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੈਜਿਕ ਵੌਂਡ ਟੂਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੇਮ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਲਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਲਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਲਰ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਪਿਕ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਲਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਬਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਇਕ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕਲਿੱਕ ਤੇ ਡਰੈਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਜਿਕ ਵੌਂਡ ਟੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਪਿਕ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕਲਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜ਼ੂਮ ਇਨ ਕਰੂੰਗਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਲਰ ਮੈਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਹਨੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਕਲਰ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਈ, ਤੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਰਕਰ ਕਲਰਸ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨੇ ਸਿਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਟੋਲਰੈਂਸ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਟੋਲਰੈਂਸ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਲਰ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਕਲਰ ਵੀ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਣ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੋਲਰੈਂਸ ਵੈਲਿਊ 1 ਰੱਖਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਲਰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਾਰਟ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕਲਰ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਬਟ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਲਰ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਇਮੇਜ ਦਾ ਉਹ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੁਇਕ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਟੂਲ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਮੈਂ ਆਲਟ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੂੰਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਡੀਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਿਫਟ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖੂੰਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ ਦਾ ਆਈਕਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਦਬ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਲਿੱਕ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆਬਜੈਕਟ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿਰਫ 3-4 ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ ਐਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋਗੇ ਇੱਥੇ ਕੰਟੀਜੀਅਸ ਆਪਸ਼ਨ ਸਿਲੈਕਟਡ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਡੀਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਇਮੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਲਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਜੀਅਸ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੋਏ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਐਡਜੇਸੈਂਟ ਕਲਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਸਿਲੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਡੀਸਿਲੈਕਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਇਮੇਜ ਵਿੱਚੋਂ ਕਲਰ ਸਿਲੈਕਟ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਮੈਜਿਕ ਵੌਂਡ ਟੂਲ। ਤੇ ਮੈਜਿਕ ਵੌਂਡ ਟੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡਾ ਕੁਇਕ ਮਾਸਕ ਟੂਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਟੂਲ ਬਾਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜੇ ਜਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਟੂਲਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕੁਇਕ ਮਾਸਕ ਮੋਡ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੀਬੋਰਡ ਤੇ Q ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਔਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰਸ਼ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੂੰਗਾ, ਨਾਰਮਲ ਬ੍ਰਸ਼, ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੇਂਟ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਰੈੱਡ ਪੇਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਪੇਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਪੇਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਰੈੱਡ ਪੇਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਡੀਸਿਲੈਕਟ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੀ ਸਿੰਪਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬਚੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ Q ਦਬ ਕੇ ਕੁਇਕ ਮਾਸਕ ਮੋਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਡੀਸਿਲੈਕਟਡ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੇਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿਲੈਕਟਡ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ
ਮੈਂ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੂੰਗਾ ਆਪਣਾ ਮੂਵ ਟੂਲ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਤੇ ਡਰੈਗ ਕਰੂੰਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੇਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੇਂਟ ਕੀਤੀ ਉਹ ਮੂਵ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਿਲੈਕਟਡ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਟੂਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ ਤੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਪੇਜ ਦੀ ਆਈਡੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਐਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲਾਈਕ ਦੇ ਬਟਨ ਤੇ ਵੀ ਹਿੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁੱਡ ਬਾਏ।